کہ ماضی کے 2 قوموں کا تذکرہ ہے جن کے پاس ہیوج لشکر تھے، اور ان کا ذکر اس وقت مسلمانوں کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے اور قریش مکہ کے سامنے کیا گیا۔ جنود عربی زبان میں جندن کی جمع آتی ہے، جیم نون دال۔ جنود کہتے ہیں کوئی بہت بڑی فوج، نمبر 1 بہت بڑی، نمبر 2 بہت طاقتور، یعنی وہ جس کے پاس ٹیکٹس اور ویپن بہت زیادہ ہوں۔ ایک بڑی، 2 طاقتور، تیسری ویل آرگنائزڈ، جو کہ بہت آرگنائزڈ ہوتی ہے، ایسے نہیں کہ موب اکٹھا ہوا ہے، بلکہ ایسے ٹروپس جو بہت ڈسپلن کے ساتھ جنگ کرنا جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے 2 الفاظ کے اندر حدیث الجنود، اور اس کے بعد کون سے حدیث الجنود ہیں؟ their title one is فرعون and one is سمود، 2 قوموں کے نام لے دیے، آل فرعون، آل سمود۔ صرف اتنا بتایا ایک لفظ سے کہ ان کے جنود تھے، اور اللہ نے ایک پوری تاریخ ان 2 قوموں کی ایک لفظ کے اندر امبیڈڈ کر دی کہ ان کی فوجیں کیسی تھیں۔ قرآن کا ایک لفظ ہسٹری کی کتابوں کی کتاب ہے، اور آپ آج بھی اگر پڑھنے بیٹھیں تو آپ کو پتہ چل جائے۔ سورت کی بگننگ میں بھی آپ کو فوجوں کا ذکر ملا تھا، بالکل شروع میں چلے جائیں تو ایک اللہ کی فوج آئی تھی، والسماء ذات البروج، وہ کون سی فوج تھی؟ فرشتوں کی فوج تھی، اور وہ اللہ کی فوج تھی، اور وہ آسمانوں پر ہے۔ جب قیامت آئے گی تو اس کو زمین پر اتار دیا جائے گا۔ پھر ہم نے بعد میں آگے چل کر پڑھی تھی ایک اور دنیاوی فوج کا ذکر، جس نے مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا تھا، قتل اصحاب الاخدود، اصحاب الاخدود کا ذکر آیا۔ اب صورت مکمل ہو رہی ہے اور آپ کو 2 طرح کی فوجوں کا، 2 طرح کے لشکروں کا ذکر مزید مل رہا ہے۔ ایک ہے آل فرعون کے لشکر، اور دوسرا ہے سمود کی قوم کے لشکر۔ آپ اگر ان دونوں کو ڈیوائڈ کریں تو سپلٹ پوزیشن کے اندر اتنا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں بہت میسو پاپولیشن کے ساتھ تھے، اور دونوں کی بڑی میسو آرمیز تھیں۔ ظاہر بات ہے زیادہ آپ کو ڈسکرپٹیو آرمی قرآن کے اندر اور آپ کو ہسٹری کے اندر فرعون کی ملتی ہے۔ قرآن کہتا ہے فرعون کے لیے، فرعون کی آرمی کا ایک انٹروڈکشن کافی ہے، وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، قرآن میں آتا ہے وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، فرعون the possessor of the tents یا possessor of the pegs، اوتاد پیگز کے لیے آتا ہے۔ تو اب اس کو اگر کہا گیا فرعون میخوں والا، جس کو آپ اردو میں پڑھتے ہیں، کیلوں والا، پیگز والا، ٹینٹس والا، اس کا مطلب تھا کہ اتنی میسو آرمی تھی کہ جب کہیں حملہ کرنے جاتے تھے تو ٹینٹس کا شہر آباد ہو جایا کرتا تھا۔ اتنے زیادہ اس کے پاس ٹروپس تھے، اتنے بٹالینز تھے، اتنا اس کے پاس سولجر کا جو آپ کہتے ہیں ہیومن ریسورس وہ موجود تھا۔ اگر آپ ایک ہلکا سا گلمپس دیکھیں جس کو اللہ نے جن کے اندر کیپچر کیا ہے، the worldly scientific, the worldly historical knowledge about the pharaohs۔ فرعون کی جو 19th ڈائنیسٹی تھی وہ اس کی سب سے پاپولر ڈائنیسٹی آتی ہے، جو آپ اگر ایجپشین ماڈرن ایج اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، دا اینشنٹ ایجپشین ایج، جس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر ان کا ایک گولڈن ایج یا گولڈن ایرا آیا تھا جہاں ایجپشین ملٹری مائٹ ڈیولپ ہو گئی تھی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے پہلے سے شروع ہو گیا تھا، اور پھر یہ ایک دنیا کے اندر ریناؤنڈ ایلیٹ فورس بن کر سامنے آئے تھے۔ اگر آپ ورلڈ ہسٹری میں ایجپٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ایجپٹ کے لیے آتا ہے کہ یہ وہ ٹائم تھا جس وقت 2 فیروز پرومیننٹ تھے، ایک تھٹموس اور ایک رامسس II۔ یہ دونوں فیروز تھے جن کے ٹائم میں اپنے ٹائم کا ایجپٹ بہت فلرش کیا ہے۔ 19th ڈائنیسٹی تھی ایجپٹ کی، ایجپشین لینڈ کی۔ اس میں سب سے زیادہ پاورفل رامسس II رہا تھا۔ یہ وہی رامسس II ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو فیس کیا تھا۔ یہ وہی رامسس II ہے جس نے خواب دیکھا تھا۔ کون سا خواب دیکھا تھا؟ کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، یا بنی اسرائیل کی طرف سے ایک آگ اٹھے گی اور اس کے بعد وہ آگ آل فرعون کو تباہ کر دے گی۔ سو دس واز دا سیم فیرو۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام آئے ہوں گے تو آپ کو کیا خیال ہے، یہ فرعون بوڑھا ہوگا یا جوان ہوگا؟ یہ بوڑھا فرعون تھا۔ رامسس II was not the young pharaoh۔ یہ بوڑھا رامسس II جس کا میں نام لے رہی ہوں، he was not the young pharaoh، یہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس کے ٹائم پر اس کے ڈائنیسٹی میں ایجپشین آرمی بہت فلرش ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے لیٹسٹ ویپنز پر کام کیا، انہوں نے اپنے ٹروپس بنائے،
इनकी इलीट फोर्स बनी, इनके पास इस टाइम पर एडवांस वेपन्स थे। लेकिन अगर आप हिस्ट्री में आगे चलते हैं तो फिर इजिप्शियन आर्मीज ने एडवांस वेपन्स में अपने आप को आगे बढ़ाया नहीं। जब वो वक्त के फ्लो के साथ बढ़े नहीं तो एक वक्त आया कि उनका भी डाउनफॉल आ गया। मैसिव ब्यूरोक्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले इजिप्ट के लैंड ने इंट्रोड्यूस कराया था। ब्यूरोक्रेसी जो अब पूरी दुनिया में आपको नजर आती है, सबसे पहले इजिप्शियन लैंड्स पर शुरू हुई थी। इनके प्रोफेशनल सोल्जर्स थे, स्पीयरमैन और आर्चर्स, इन्होंने बहुत ट्रेंड करके रखे हुए थे। इनके लिए आता है कि जो एक स्पाई नेटवर्क है, मैसेज कैरियर, कि आप डिस्गाइज होकर दूसरे लोगों में घुस जाएं, दूसरी कौमों में चले जाएं, नेबरिंग कंट्रीज में चले जाएं और फिर वहां से पता चले कि क्या खबरें वहां की हैं और फिर आप वो लेकर एज अ मैसेज कैरियर वापस आए। सो पूरा स्पाई नेटवर्क इसी गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इजिप्शियन लैंड के अंदर पूरा का पूरा डिजाइन किया गया था। ये वही सेम 19 डायनेस्टी है जिस पर रामसेस II की हुकूमत चल रही थी। इसी तरह से आपको पता चलता है दे इंट्रोड्यूस द यूनिक टैक्टिक्स। इन्होंने सीज वॉरफेयर इंट्रोड्यूस कराया था। सीज वॉरफेयर इससे पहले दुनिया में नहीं था। आले फिरौन के अंदर जो इनकी फौजें बनी थी, इनके अंदर सीज वॉरफेयर इंट्रोड्यूस कराया गया। यही वाले फिरौन की फौजें और इसके लश्कर थे जिन्होंने नाइल के ऊपर पूरी नेवी खड़ी कर दी थी। ट्रांसपोर्टिंग शिप्स हैड बीन मेड, इस टाइम में बनने शुरू हुए थे और बहुत बड़े बड़े शिप्स जिसमें बड़ी बड़ी चीजें ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते थे। फिर इसके साथ साथ आप पढ़ती हैं कि इनके अंदर जो चीज बहुत जल्दी आपको एक तरह से फ्लरिश होती हुई नजर आई, इन्होंने अपने ट्रूप्स के अंदर कोऑर्डिनेशन और बटालियन फोर्सेस डेवलप की थी। इस वक्त दुनिया इजिप्शियन आर्मीज की टैक्टिक्स से सीखती है, बिकॉज इनको अल्लाह ताला ने ये अकल दी थी कि इन्होंने अपनी बटालियन और अपनी फोर्सेस और अपने जुनूद इस पैटर्न पे तैयार किए थे। कॉन्स्टेंटली सोल्जर्स की ट्रेनिंग और ड्रिल और वेपन्स यूज कैसे करने हैं, ये सब इनको मुस्तकिल सिखाया जाता था। अब आप देखें तरक्की कैसे होती है। ये सारे काम जो हो रहे हैं इसके पीछे मास्टरमाइंड्स काम कर रहे हैं ना। ये जो सारी तरक्की हो रही है, ये जो ताकत और ये जो पावर मिल रही है, आपका क्या ख्याल है इजिप्शियन लैंड को ओवरनाइट मिली थी, मेहनत से मिली थी? हम मुसलमान जब इन चीजों को पढ़ते हैं तो हमें होता है इन्होंने तो की मेहनत, अब हैं तो हम अल्लाह के खास, तो हमें रातों रात बहुत कुछ मिल जाए, ताकत भी मिल जाए, वेपन यूटिलाइजेशन भी मिल जाए, एक हमें उसका इजहार करने का तरीका भी मिल जाए, यूनिटी भी हम में आ जाए। इस सब के पीछे मेहनत थी। और सबसे ज्यादा मेहनत जो आपको नजर आएगी लीडरशिप क्वालिटी। अगर आप सिर्फ वर्ल्डली पर्सपेक्टिव में, वर्ल्ड हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इनकी लीडरशिप क्वालिटी ये थी कि जो थटमोसिस था फिरौन 19 डायनेस्टी का, और जो आपके पास रामसेस II आता है, ऑल्दो रामसेस वाज वे टू ओल्ड, बट वो अपने हर ट्रूप को अकम्पनी किया करता था। दो वजहों से, एक वो पॉलिटिकल लीडर भी था, दो पूरे किंगडम का वो बादशाह था, पूरा मिस्र उसका था, तीन वो रिलीजियस लीडर भी था। ये सारी चीजें उसके अंदर थी। साइमल्टेनियसली जो फिरौन था वो रिलीजियस लीडर भी था और वो पॉलिटिकल लीडर भी था। और फिरौन को अपनी ताकत एग्जर्ट करने के लिए, आले फिरौन को अपनी ताकत के इजहार के लिए इन ट्रूप्स की जरूरत थी। ना सिर्फ इन ट्रूप्स की जरूरत थी, इन्होंने इस इरा के अंदर बहुत ज्यादा फतूहात भी किए हैं। अपनी ताकत को मेंटेन रखने के लिए, अपनी ताकत के इजहार के लिए फतूहात करनी पड़ती है, ताकत का इजहार करना पड़ता है। अब ये सारा जो मैंने आपके सामने एक सिनॉप्सिस रखा है वर्ल्ड हिस्ट्री से अबाउट द एंशिएंट इजिप्शियन लैंड्स आर्मी, ये सारे का सारा डिटेल एक लफ्ज के अंदर है। अरबी का लफ्ज जुंदुन, जिसके लिए यहाँ पर जमा जुनूद आई है। अल्लाह कह रहा है दे हैड वेरी स्ट्रक्चर्ड आर्मी। अब आप उस स्ट्रक्चर्ड आर्मी को स्टडी करते हैं, फिर आप वर्ल्ड हिस्ट्री में जाते हैं और जाकर आप इजिप्ट की हिस्ट्री पढ़ते हैं, तब आपको पता चलता है अल्लाह ने किस फॉर्म में स्ट्रक्चर्ड आर्मी कहा है। दिस इज द एजाजुल कुरान, ये कुरान का मोजज़ा है। एक लफ्ज के अंदर इतनी हिस्ट्री बयान कर दी, वरना आप पढ़ेंगे तो आपको और भी मिल जाएगा। मैंने तो सिर्फ एक छोटा सा सिनॉप्सिस आपके सामने रखा है। कितनी भी ताकतवर आर्मी थी, इनके जो मॉन्यूमेंट्स भी बने थे, जो पिरामिड्स भी बने थे, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द साइन ऑफ देयर पावर। ये इन्होंने इसलिए बनाए थे बिकॉज जब नाइल से, रिवर नाइल से शिप्स गुजरा करते थे, बोट्स गुजरा करती थी,
تو ان کو دور سے یہ پیرامڈس نظر آتے تھے, دا سائن آف دیئر پاور. ان کو نظر آتا تھا کہ یہ ایک ایسی قوم ہے جس کے قریب نہیں آنا چاہیے. اب قومیں اپنی نیشنل پرائڈ کے طور پر اپنے ٹروپس کا پریزنٹیشن کرتے ہیں, اپنے ویپنس کا پریزنٹیشن کرتے ہیں. آپ آج بھی دیکھتے ہیں ہر قوم اپنا جو ایک سسٹم اس کے پاس ہے اپنی پروٹیکشن کا, اس کا ڈسپلے کرتی ہے. کیوں؟ بیکاز طاقت کا اظہار آپ کے دشمن کو بتا دیتا ہے that you are not a weak nation.